ایران کے ساتھ ڈیل کا عمل درست انداز میں جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے، پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل شاندار ہیں، انہوں نے بہت مدد کی۔ سعودیہ، امارات، قطر، بحرین، کویت کا بھی شکریہ۔ کہا ایران کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا، کل کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے۔ اہم شخصیت وائٹ ہاؤس آ رہی ہے، بدھ تک کوئی معاہدہ نہ ہوا تو ایران کے ساتھ جنگ بندی ختم کر سکتا ہوں۔ آبنہ ہرمز کی صورتحال نارمل ہو چکی، اب بالکل نیٹو کی مدد درکار نہیں۔ ایران سے ڈیل کے تحت رقم کا تبادلہ نہیں کیا جائے گا، بہت جلد ایران کی یورینیم امریکہ لائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے اظہار تشکر کے پیغام پر وزیر اعظم شہباز شریف کا رد عمل۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی عوام اور فیلڈ مارشل کی جانب سے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ کہا پاکستانی عوام، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اپنی طرف سے آپ کے مہربان اور شائستہ کلمات پر گہری اور دلی قدردانی کا اظہار کرتا ہوں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایران کا 3 روزہ سرکاری دورہ۔ فیلڈ مارشل کی ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباف اور ایرانی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ فیلڈ مارشل کی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ ISPR کے مطابق ملاقاتوں میں خطے میں پائیدار امن کے قیام اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کی جانب سے مذاکرات، کشیدگی میں کمی اور پرامن حل پر زور دیا گیا۔ ایرانی قیادت اور عوام کی مہمان نوازی پر فیلڈ مارشل کا اظہار تشکر۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے 12 پیسے کمی، قیمت 385.54 روپے سے کم ہو کر 353.43 روپے ہو گئی۔ پیٹرول کی قیمت برقرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کے اثرات کو جس قدر جلدی ممکن ہوا عوام تک پہنچائیں گے۔ آبنہ ہرمز کھولنے کے اعلان پر عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں بڑی کمی، خام تیل کی قیمتوں میں 12% تک کمی۔ WTI خام تیل 12% کمی کے ساتھ $83 فی بیرل پر آ گیا۔ برنٹ خام تیل $90 فی بیرل ہو گیا۔ تیل کی قیمتوں میں مزید کمی متوقع۔ ایران کی افزودہ یورینیم امریکہ منتقل کرنے کی خبروں کی تردید۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے، یورینیم ہمیں اپنی سرزمین جتنا مقدس ہے۔ افزودہ یورینیم کو امریکہ منتقل کرنا کبھی آپشن نہیں رہا۔ امریکہ اور اسرائیل کو اپنے رہنماؤں کے قتل کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملے نہ صرف جنگی جرم ہیں بلکہ انسانیت کے خلاف بھی جرم ہے۔ آبنہ ہرمز پر نیا آرڈر نافذ ہوگا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے نئی شرائط رکھتیں۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ہرمز سے گزرنے کے لیے ایرانی نیوی کی اجازت لازمی ہوگی۔ صرف سویلین تجارتی جہازوں کو مخصوص راستوں سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ فوجی جہازوں کے داخلے پر مکمل پابندی برقرار رہے گی۔ ایرانی وزارت دفاع نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی صورت میں آبنہ ہرمز دوبارہ بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ امریکی صدر نے 1 گھنٹے میں 7 دعوے کیے، 7 جھوٹے ہیں۔ ایرانی مذاکرات کار محمد باقر کالیباف کی ٹرمپ کے دعووں کی تردید۔ کہا ایسے دعووں سے امریکہ کو فاتح نہیں سمجھا جا سکتا، نہ ہی ان سے مذاکرات میں پیش رفت ممکن ہے۔ امریکہ کی جانب سے گزرگاہ پر رکاوٹیں رہیں تو آبنہ ہرمز کھلی نہیں رہے گی۔ آبنہ ہرمز سے جہازوں کے گزرنے کا عمل مخصوص راستوں سے ہوگا اور اس کے لیے ایران کی اجازت لازم ہوگی۔ ہرمز سے متعلق ضوابط فیلڈ کی صورتحال سے طے ہوں گے، سوشل میڈیا سے نہیں۔ لبنان میں اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، اسرائیلی فوج کی لبنان کے متعدد قصبوں پر شدید بمباری۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کے قصبوں خیام، بنت جبیل اور البیادہ کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے حملے میں موٹر سائیکل سوار شہید ہو گیا۔ 2 مارچ سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 2000 سے زائد افراد شہید ہو چکے۔ عرب میڈیا کے مطابق لبنان کے عوام نے اپنی مددات کے تحت دریائے لتانی پر تباہ شدہ پل بحال کر لیا۔
पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का अनातोलिया में मुशावरती इजलास। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग़ में मुज़ाकरात और सिफारतकारी के अहम किरदार की दोबारा तौसील। शराकत दारी को मज़ीद बढ़ाने और बाहमी हम आहंगी को मजबूत बनाने में ताउन को वुसअत देने के अज़्म का इजहार। बाहमी दिलचस्पी के अहम शोबों में ताउन को वुसअत देने का मुश्तरका अज़्म। पाकिस्तान किसी भी जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। कहते हैं मार्का हक और बनियान मरसूस में पाक आर्मी की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देखी। पाक फौज के दुश्मन को दिए गए जवाब ने दुनिया को हैरान कर दिया। पाक फौज का जवाब नेट सेंटर वॉरफेयर सलाहियतों का बेहतरीन इजहार था। पाक फ़ज़ाइया ने न सिर्फ दुश्मन के जहाज़ गिराए बल्कि तारीख रकम की। ये कामयाबी कौमी ताकत के तालमेल का बेहतरीन इजहार था। सियासी और अस्करी क़यादत आलमी सतह पर अमन के लिए काबिल सताइश है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड की तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू तकरीब के मेहमान खसूसी। पास आउट होने वालों में 153 PMA लॉन्ग, 38वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के कैडेट शामिल। परेड में 15वीं मुजाहिद कोर्स और 27वीं लेडी कैडेट कोर्स कैडेट्स भी शामिल। पास आउट होने वालों में इराक, फ़लस्तीन, मालदीव, श्रीलंका के कैडेट्स भी शामिल। मेहमान खसूसी एयर चीफ मार्शल ने परेड का मुआयना किया। बेहतरीन कारकर्दगी पर कैडेट्स में अवार्ड तकसीम किए। पाकिस्तान को सिफारती तन्हाई का शिकार करने की भारतीय मज़मूम साजिश नाकाम। आलमी सतह पर पाकिस्तान के चर्चे। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान की आला क़यादत ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात और जंगबंदी के लिए अहम किरदार अदा किया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लुएट का कहना था कि पाकिस्तान ने नाकाबिल यकीन हद तक मौसर सालसी की है और इसे पाकिस्तान के ज़रिए जारी रखना अहम है। वज़ीर ख़ज़ाना की बरतानवी वज़ीर ममलिकत बैनुल-अक़वामी तरक्की अफ्रीका से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब और बैरॉन्स चीनी चैप की मैक्रो इकनॉमिक मंजरनामे और तरक्याती ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दरीना ताल्लुकात का इआदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सीनियर नायब सदर जायका से मुलाकात। पाकिस्तान के साथ कर्जा जाती सरगर्मियों की बहाली का खैर मकदम किया। पाकिस्तान की जारी अमन कोशिशों में जायका के ताउन पर भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब के 6 फ्लैगशिप मंसूबे कामयाबी से जारी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का इजहार इत्मीनान। सेक्रेटरी सेहत और टीम को शाबाश दी। मुख्तसर मुद्दत में 2 करोड़ 10 लाख मरीजों का फील्ड हस्पताल के जरिए इलाज। घर बैठे 30,000 से ज़ायद मरीजों को इंसुलिन, हेपेटाइटिस और TB अद्वियात की फराहमी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी जायज़ा इजलास। मुल्क में बिजली और गैस की लोड शेडिंग में कमी न आई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत छोटे बड़े शहरों में लोड शेडिंग जारी। लाहौर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का बाकायदा आगाज। लाहौर से निजी एयरलाइन की परवाज़ 345 आज़मीन को लेकर मदीना रवाना हो गई। PIA रवा साल 191 परवाज़ों के जरिए 55,000 से ज़ायद आज़मीन हज को हुजाज़ मुक़द्दस पहुँचाएगी। हज ऑपरेशन के लिए इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट और कोयटा से बराह रास्त परवाज़ें चलाई जाएंगी। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। एबटाबाद और अपरदीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज रात तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बाज़ मकामात पर भी बारिश की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। पेशावर, सवाबी, मानसेरा, मोहम्मद और चारसद्दा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज। 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। शान मसूद टेस्ट टीम की क़यादत जारी रखेंगे। 4 नए खिलाड़ी स्क्वाड में शामिल। कौमी टेस्ट स्क्वाड 27 अप्रैल को कराची में कैंप ज्वाइन करेगा।
कौमी टीम 2 मई को बांग्लादेश रवाना होगी। पीएसएल में लाहौर कलंदर्स को एक और शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कलंदर्स को 6 विकेटों से हरा दिया। 135 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल किया। आज लाहौर कलंदर्स और विंडीज का मुकाबला होगा।